الساعة وفي كل ساعة ولي وحفظ وقائد وناصر والدليل وأينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر. کافی احباب تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پھر بھی نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر بھی نعرہ حیدری، یا علی صلوات. بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان وكرمنا وفضلنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين. صلوات. دیکھیں کافی احباب تشریف فرما ہے. جسے جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ 14 کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الحاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب الدری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. جن جن کے اذہان میں آل محمد کا رتبہ شان جتنی بلند ہے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائیں. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل محمد و آل محمد کے پاکیزہ ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بانیان کا، ملک قمر عباس اعوان صاحب کا، بھائی طارق جہانگیر اعوان صاحب کا اور ان کے تمام دوستوں کا، تمام سنگت کا یہ پرخلوص فیضہ اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. علماء و ذاکرین کی حاضری مجھ حقیر کی یہ قلیل سی نوکری کریم اللہ عبادت میں شمار فرمائے. کریم اللہ ذکر کے صدقے سے تمام سنی شیعہ بھائیوں کا ماتمی زنجیر زن موالیان حیدر قرار کا فرش ولا پر فرش عزا پر چل کر آنا عبادت میں شمار فرما. تمام کی نیک دلی حاجات کو مالک پورا فرما. کریم اللہ ذکر کا صدقہ جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جلد سے جلد نمازی عزادار ماتمی فرزند وارث عطا فرما. ایک دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے. کریم اللہ ملک منور حسین پھولا پہلوان، اس کے بیٹے جو کہ 15 سفر
کا मुकम्मल लंगर का इंतज़ाम व इंतज़ाम करते हैं। करीम अल्लाह औलाद नरीना से भाई बिल्ला को सरफराज फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र का सदका जितने मोमिनीन मोमिनात भी बे औलाद हैं जल्द से जल्द नमाजी अज़ादार मातमी फ़र्ज़ंद वारिस अता फरमा। मरने से पहले चहारदे मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा। इमाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। करीम अल्लाह ज़िक्र का सदका मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत फरमा। मुसलमानाने कश्मीर के रहमो करम का फैसला फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बे औलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलखुसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दरजात के लिए और इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के जल्द से जल्द ज़हूर के लिए सलवात पढ़ें और बुलंद नवाज के साथ तिलावत फरमाएं। इजाज़त बाशुर की चाहिए। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले तशरीफ़ फरमा है। सुबह से आप मजलिस हुसैन इब्न अली में मसरूफ़ बैठे हैं। जितनी देर भी आपके साथ महफ़िल गुफ्तगू रहूं, आपकी तवज्जो का महवर मरकज़ किबला काबा फ़कत ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद होना चाहिए। पहले बंदे से लेकर आखिरी हलाली मवाली तक आपने यहाँ पर खुद देखा कि यहाँ पर तो हज़ारों का इज्तिमा है, और लेकिन जो हमारा मजहब है अगर ये लोग इतने ना भी होते, हज़ारों का इज्तिमा ना होता, सैकड़ों का होता, सैकड़ों का ना होता, चंद लम्हों का भी होता, चंद बंदों का होता, यानी बंदा एक भी हो, एक पढ़ने वाला, एक सुनने वाला हो, वो हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि भाईजान जो हमारा मजहब है मोहसिन भाई, हमारा मजहब शिया असनाई अशरिया पाक जाफरिया बाबा जी, जो हमारा मजहब है वो किसी भी दौर में, किसी भी लम्हे में, किसी भी वक्त में, किसी भी जमाने में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। जिंदाबाद है वो बंदा जो समझ के बोला है। ये बंदा जिक्र सुनने की खातिर घर से चला, वो मेरे साथ बोले हमारा मजहब किसी भी जमाने में, किसी भी दौर में बाबा जी, किसी भी लम्हे में, किसी भी वक्त में हमारा मजहब कसरत का कायल नहीं हुआ। हमेशा हमारा मजहब किल्लत का कायल रहा है। सिफ्तान भाई मैं पहाड़ से बड़ी दलील देने लगा हूँ। सुन्नी शिया भाई उठ के बोले तो हक अदा नहीं होता। हमेशा हमारा मजहब किल्लत का कायल रहा है। अगर हमारा मजहब कसरत का कायल होता तो कभी भी हुसैन शबे आशूर चिराग बुझा के ना कहते जिसने जाना है चले जाओ। जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, हाथ बुलंद करो है लड़ी। आप जी है तवज्जो सर का। कुरान की चंद आयात मैंने तिलावत की है। बात थोड़ी मुश्किल है। जाकिरीन जब जलसा पढ़ने की खातिर आते हैं ना, उनकी नियत होती है कि अपनी जो कब्जे वाली चीज़ होती है कम अज़ कम वो पढ़ते हैं। लेकिन मोहसिन भाई मैं एक मुश्किल गुफ्तगू शुरू करने लगा हूँ, और सुबह से आप मजलिस सुन रहे हैं। अगर आप मेरे हम सफ़र बन जाएंगे तो आपको इस मजलिस का लुत्फ़ आएगा कि मज़मून क्या पढ़ने लगा। एक मौजू है, इंटीक मौजू, तवज्जो रहेगी तो लुत्फ़ आएगा। अल्लाह कुरान में कसम बाबा जी खा के कह रहा है, कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। जिंदाबाद जो इन दोस्तों शरीफ फरमा है। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें भाईजान सारा जहान खाता है। हमने अगर किसी को यकीन दिलाना हो, नदीम भाई किसकी कसम खाते हैं? बोले यार, अल्लाह की कसम खाते हैं, रब की कसम, पालने वाले की कसम। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें सारा जहान खाता है। वो कसम खा के कह रहे जो बंदा कुरान के साथ नहीं बोल सकता उसका आने का फायदा नहीं है। अल्लाह कुरान में कसमें खा के कह रहे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली हवाली तक जहां जहां तक मेरी आवाज और नजर जा रही है, हर बंदा सारों का शिया न जो तर्जमा होता है, ना वो शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना अहले हदीस होता है, ना दियोबंदी होता है, क्योंकि जो लुगत होती है लुगत का कोई फिरका नहीं होता। जाओ अपने मर्जी के आलिम से जाके तर्जमा करवा लेना। अल्लाह कुरान में कसम खा के कह रहा है कि वस्सुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। अल्लाह कसम खा के कह रहे क्या? वस्सुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं, लेकिन जो नहीं पहुंचा मैंने आपको भी तनहा नहीं छोड़ना। मेरी उंगली पकड़ो, मैं आपको फसीले आज की सैर पे बाबा जी लेके चला जाऊं। अनैती वाली शाह साहब तशरीफ फरमा है, आपकी तवज्जो
طرف رہنی چاہیے، ماں حسین کی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور رات کی تاریکی کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے۔ بیٹھے ہو کہ یہاں چلے گئے ہو؟ میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ آیت کب، کیوں، کیسے نازل ہوئی؟ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ پڑھتا چلا جائے، بات سمجھانا مقصود ہوتی ہے۔ آیت کب، کیوں، کیسے نازل ہوئی؟ جب پہلی وحی ندیم بھائی، بابا جی، سرکار محمد مصطفیٰ پہ اللہ نے نازل کی، اقرا باسم ربک الذی خلق، 6 مہینے تک اللہ نے سرکار مصطفیٰ پہ کوئی دوسری وحی نازل نہیں کی۔ کفار مکہ نے سرکار مصطفیٰ کو بھائی جان یہ تانا دینا شروع کر دیا، اے محمد تیرا رب تجھے بھول گیا ہے۔ جو بندہ جاگ رہا ہے تھکا نہیں ہے، اے محمد تیرا رب تجھے بھول گیا ہے، تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے۔ سرکار جب انہوں نے یہ کہا تو سرکار محمد مصطفیٰ کا چہرہ اقدس، جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے، ہلکا سا مرجھایا۔ اللہ نے کفار مکہ کے لیے تماچا بنا کے قرآن میں آیات بھیجی اور فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے آپ کی ابتدا سے بھی بہتر ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ مجھے حسین علی علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک پڑھتا ہے، یہ اس سے آگے کا کلمہ پڑھتا ہے، سر اٹھائے خدا کے لیے، ان قریب تیرا رب وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تو پھر افتخار حسینی 15 سفر میں 487 کی سرزمین پہ بانی مجلس کی حیثیت سے یہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، یعنی اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، عصمت عطا کی لیکن یہ نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، طہارت کی منزلت میں فائز کیا لیکن یہ نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، تاج شفاعت محمد کے قدموں میں رکھ دیا لیکن یہ نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا، محمد کے پسینے سے نبیوں کو خلق کیا لیکن یہ نہیں کہا میرے حبیب کو راضی ہو جائے گا، کائنات کا ذرہ ذرہ محمد کی نالین کے صدقے سے بنایا لیکن پھر بھی بھائی محسن نہیں کہا کہ میرے حبیب کو راضی ہو جائے گا۔ تو ندیم بھائی سوال تو بنتا ہے کہ وہ ہے کیا کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، اگر میں جھوٹ بولوں یہی پہ گونگا ہو کے مر جاؤں، مرد پہ کلمہ نصیب نہ ہو، 14 کی شفاعت سے محروم ہو کے مر جاؤں، وہ کیا ہے؟ علی بادشاہ کی ولایت کی قسم، اللہ نے جیسے ہی محمد کو فاطمہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، ہاتھ اٹھا جاؤ حیدری۔ آپ جی ہیں صدا سلامت ہے۔ اللہ نے جیسے ہی محمد کو سیدہ عطا کی تو محمد راضی ہوئے بطول کی وجہ سے، ہے توجہ، محمد راضی ہوئے سیدہ کی وجہ سے، جس پہ اللہ راضی ہو۔ صلوات پڑھیں بلند آواز کے ساتھ۔ میرے انتہائی واجب القدر بحر المصائب سردار رضوان عباس خیام صاحب تشریف لے آئے۔ آؤ جی بسم اللہ یا عالم شریف رکھو۔ ہے جلد سرکار جس پہ اللہ راضی ہو۔ بھائی آ گئے، بس 2 باتیں سنیں اور یا علی مدد، ایک قسم اور پڑھنی ہے لیکن توجہ رہنی چاہیے اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں، جس پہ اللہ راضی ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ جس پہ علی بھائی اللہ راضی ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں رضی اللہ۔ ایک
जनाब शौकत रज़ा शौक साहब की यहाँ पर 4 फिक्रें हैं। वो कहते हैं यार हर बंदे को रज़ी अल्लाह कहने की लिखने की ज़रूरत ही नहीं, एक मयार होता है, हर चीज़ का एक मयार होता है कि कॉलेज में अगर एडमिशन लेने तो उसका भी एक मयार होता है, यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए एक मयार होता है, मिंबर पे आने के लिए एक मयार होता है, मजलिस में आने के लिए तहारत का एक मयार होता है। वो कहते हैं हर बंदे को रज़ी अल्लाह कहने की रिजवान भाई ज़रूरत नहीं है, एक मयार दरमियान में रखो, फिर तुम जिस चीज़ भी कहो हम रज़ी अल्लाह मानने को, लिखने को, कहने को तैयार है। वो मयार कौन सा है? लिखा मकामे बर्ग है कि फूल राजी हो, जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। चौथे मिसरे पे मयार समाज का पता चलेगा। लिखा मकामे बर्ग है कि फूल राजी हो, और वो खुश नसीब है जिससे रसूल राजी हो। और तुम जिस चीज को कहो हम मानेंगे रजी अल्लाह, मगर ये शर्त है पहले बतूल राजी हो। जिंदाबाद अली के शिया, जिंदाबाद हुसैन के मातमी, हर हाथ बुलंद होना चाहिए, मिल के बोलो हैदरी। आप जिए है तवज्जो, आप जिए सर भाईजान। आखिरी बात लेकिन तवज्जो के साथ, मजलिस के लिए हम आए, कोई भी आए, अली भाई तो अक्सर कहते हैं कि मजलिस के लिए आपको बुलाते हैं, मजलिस में तबलीग किया करें, कहते हैं ना, परेशान नहीं होना। मजलिस में मोहसिन भाई, एहसन भाई, मजलिस में तबलीग क्या करें? पूछो जे किसकी? परेशान हो गए हैं किसकी? नमाज की, रोजे की, हज की, ज़कात की, हकूकुल्लाह की, हकूकुल इबाद की। मैंने कहा जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह, बल्कि जो बंदा नहीं, जो बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ता है और माँ की गोद से ये मजलिस सुनता आया है, उसे नमाज का पता है। बैठे हो के याद चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई, मेरा हम सफर भरे, उसे नमाज रोजे का पता है, लेके ले आ कुरान मेरे सर पे रख, नमाज पढ़नी चाहिए क्योंकि नमाज है ही हमारे लिए। अली भाई फजीलत नमाज का फिक्र करो, हक अदा करो। फजीलत नमाज ये है कि आमतौर पे कोई शख्स नमाज पढ़ के आता है, तस्बीह हाथ में होती है, टोपी सर पे होती है, जबरदस्ती लोगों को रिजवान भाई सलाम करता है ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, दुनिया को पता चल जाए मैं बहुत बड़ा नमाजी हो। देखो अली वालों की शान क्या है, जब अली वाला नमाज पढ़ के बाहर निकलता है, नमाज खुद आज पे रहने वालों को बताती है, वो देखो अली वाला आ रहा है। जिंदाबाद अली के शिया, जो अज़मत नमाज पे बोले हो क्या बात है, अल्लाह अकबर। हम नमाज के मुनकर नहीं, क्योंकि जो हमारा अकीदा है नमाज ये है। मुझे नहीं पता, रिजवान भाई दुआ फरमाइएगा, पहले बंदे से लेके आखिरी हलाली मवाली तक जहां जहां तक आवाज जा रही है, हमारे अकीदा शिया ने हैदर करार का अकीदा नमाज क्या है। मुझे इज्जत अली की कसम है, सुन्नी शिया भाई तशरीफ फरमा है, उठ के बोलो तो हक अदा नहीं होता। सिप्तान भाई हमारे अकीदा नमाज क्या है? हमारे अकीदा नमाज ये है, जो बंदा नमाज का मुनकर हो उस पे अली लानत करता है, जो अली का मुनकर हो खुद अल्लाह लानत करता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हाथ बुलंद करो है नरी। आखिरी बात, नमाज हमारे लिए, रोजा बोले हमारे लिए, हज हमारे लिए, ज़कात हमारे लिए। नमाज पढ़ो, रोजे रखो, हज पे जाओ, ज़कात अदा करो, लेकिन रख मौलवी के सर पे कुरान, मुझे नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे, लेकिन जिसके सीने में दिल और धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, रिज़्क़ नजफ से और सांस करबला से लेता है। मैं पूरी जमानत के साथ चैलेंज करके फिक्र कहने लगा हूँ, नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने से ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहले पहुंच गया है। मैंने फिक्रे आगे पढ़ने हैं, फिर चेहरे देखने हैं। नमाज पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ने से हरगिज़ ये पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। रोजा रखने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। ज़कात अदा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। खैरात करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तस्बीह पढ़ने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तिलावत कुरान करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। उम्रे पे जाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। एहराम बांधने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। तवाफ़े काबा करने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। गिलाफे काबा चूमने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। जमजम पीने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। मदीने की खजूरें खाने से पता नहीं चलता कि मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है। आजान देने से पता नहीं चलता
کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اقامت کہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، بھائی مسجد میں رہنے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، مدرسے میں سونے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کمر پہ بوجھ اٹھانے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، اباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے منافق کون ہے، کباب پہننے سے پتہ نہیں چلتا کہ مومن کون ہے سر پہ رکھ ہمیں کیسے پتہ چلتا سلطان ابو بکر نے نبیوں کے سلطان سے پوچھا ہمیں سے پتہ چلے گا کہ مومن کون اور منافق کون ہے، نبیوں کا سلطان وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق بھی نہیں کرتا، نبیوں کے سلطان نے فرمایا اپنے مجمع عام و خاص میں میرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنا، پھر چہرے دیکھنا، چہرہ کھل جائے تو مومن ہے تو منافق۔ زندہ باد علی کے شیعہ، زندہ باد حسین کے ماتمی، ایسے نے اپنے ہاتھوں کو پرچم عباس کی طرح جب تک لے جا کے منکر ولایت علی کے چہرے پہ زوردار تماشا فلک سے نعرے ہیں۔ اور اب آپ کے سامنے بحر المصائب جناب رضوان حیدر قیامت صاحب جو کہ شبیہ ذوالجناح برآمد کروائیں گے، اور ان کے بعد جناب حسن صادق صاحب خوانی کروائیں گے اور قبلہ سے ممبر پہ۔ اچھا ایسے عیسائی کمیونٹی جیڑی ساڈی کرسچن